Okay, so let's start here. Compound interest. The topic is compound interest. Okay, compound interest. Compound interest is our topic. Okay, in compound interest, we have to study about the simple interest also. We need the formula for simple interest as well. And for compound interest, we have many more formulae there. Okay, one by one we'll write here. And we are going to derive also. Okay, yeah, like compound interest formula. We'll derive that also. Before that, let's write about the simple interest. Okay, simple interest. Simple interest means okay, the interest which is always calculated from the original principal. Simple interest ma jaile pani हामी original principal बाटै calculate गर्छौं है त. Simply write here the interest which is always calculated from the original principal for any interval of time, for any interval of time and rate is called simple interest. Okay, simple interest means the interest which is always calculated from the original principal for any interval of time and rate is called simple interest. यहाँ चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट जहिले पनि ओरिजिनल प्रिन्सिपलबाटै क्याल्कुलेट गर्छौं है. जस्तो 1 इयर को लागि हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ भने पनि हामीले सपोज वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट फर 5000 नै हामी प्रिन्सिपलको रूपमा लिन्छौं. ओके, इफ वी हैव टु क्याल्कुलेट फर 5 इयर्स को लागि पनि हामीले प्रिन्सिपल व्हाट विल टेक देयर 5000 नै लिन्छौं. ओके, त्यति मात्र हैन, हामीले जस्तो यसमा चाहिँ सधैं ओरिजिनल प्रिन्सिपलकै इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिन्छ. जस्तो हामीले 5000 छ भने अब सेकेन्ड इयरमा जाँदा पनि 5000 कै हुन्छ, थर्ड इयरमा जाँदा पनि 5000, ओके, फोर्थ इयरमा जाँदा पनि 5000. जहिले पनि ओरिजिनल प्रिन्सिपलकै इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिन्छ भने दैट इज सिम्पल इन्ट्रेस्ट. ओके, इन्ट्रेस्ट जहिले पनि फ्रम द ओरिजिनल प्रिन्सिपल. यहाँ ओरिजिनल प्रिन्सिपल किन भनिएको त सिम्पल इन्ट्रेस्टमा? किन भन्दा हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हाम्रो प्रिन्सिपल चेन्ज भइरहन्छ. ओके, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ त, फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल कुनै छ भने सेकेन्ड इयरमा प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ, थर्ड इयरमा चेन्ज हुन्छ, फोर्थ इयरमा चेन्ज हुन्छ. त्यसरी प्रिन्सिपल कीप अन चेन्जिङ. ओके, त्यसैले त्यहाँ चाहिँ ओरिजिनल प्रिन्सिपल हुँदैन. हामीले अलवेज वी हैव टु क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट फ्रम द न्यू प्रिन्सिपलबाट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, सो दैट इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. त्यसैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको त के हो? जहिले पनि फ्रम द ओरिजिनल प्रिन्सिपल फर एनी इन्टरभल अफ टाइम एन्ड रेट. जुनसुकै इन्टरभल अफ टाइम होस्, रेट होस्, ओके, always calculate from the original principle. Okay, that is simple interest. त्यसलाई हामीले के भन्छौं त, simple interest भन्छौं. Okay, let's write here the formula for simple interest. Very simple interest. Okay, simple interest you can write here simply I मात्र लेख्दा हुन्छ. Simple interest is equals to P into T into R upon 100. Okay, or PTR upon 100. Simply what we can write here, P into T into R upon 100 or PTR upon 100. Where what are the usual meanings of P, T and R? Let's write here. Where P is principal, T is time and R is rate of interest. Okay, rate of interest. R is rate of interest. In this way, this is all about simple interest. अब हामीले simple interest को बारेमा अरु धेरै पढ्नु पर्दैन, because you know the formula for okay R rate of interest कसरी find out गर्ने if other things are given. Okay, that's why we are not going to write those formulae. Okay, simply just we have to write this formula, other we can calculate ourselves because we have already studied about it. Okay, so simple interest को formula सम्झिराख्ने P into T into R upon 100. यो formula पनि हामी धेरै युज गर्छौं हाम्रो compound interest को च्याप्टरमा. That's why we have to study this one. Okay,
Mainly our focus is to study here compound interest. यहाँ चाहिँ हामीले compound interest को बारेमा पढ्ने हो है. Okay, compound interest. So let's write here compound interest. यो compound interest को यहाँ meaning के हो भने compound interest भनेको simply हामीले बुझ्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त interest मा पनि interest calculate हुन्छ. Okay, interest मा पनि interest calculate हुन्छ. Suppose हाम्रो 1 year को लागि हामीले कुनै डिपोजिट गर्यौं सम, ओके, त्यसबाट इन्ट्रेस्ट पक्कै पनि आउँछ 1 year मा. अब सेकेन्ड इयर को लागि हामीले इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल गरेर न्यू प्रिन्सिपल फाइन्ड आउट गर्छौं, एन्ड देन वी क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट फ्रम द न्यू प्रिन्सिपल, दैट इज कॉल्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. त्यसलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ. भनाइको अर्थ यहाँ चाहिँ के हो भने हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि ब्याजको पनि ब्याज, ब्याजमा पनि ब्याज है त. यसमा के हुन्छ त इन्ट्रेस्टमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ. ओके, इन्ट्रेस्टमा पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यही भएर हामीलाई के भन्छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. इन्ट्रेस्ट को पनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ. सो दिस इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. सो लेट्स राइट हियर. यहाँ चाहिँ हामीले सिम्पली हेर्दाखेरि ओके, सिम्पली when the interest of a principal, okay, when the interest of a principal for a principal of 1 year, when the interest of a principal of 1 year is calculated, okay, सबभन्दा पहिले के गर्यौं त when the interest of a principal of 1 year is calculated, and then okay, and then the interest is added, and the interest is added with the principal, and the interest is added with the principal, and the interest for the next year is calculated from the new principal, then it is called compound interest. Okay, then it is called compound interest. Okay, so this is the definition. Okay, you have to understand it. यहाँ के छ त when the interest of a principal of 1 year is calculated, and then the interest is added with the principal, and the interest for the next year is calculated from the new principal, then it is called compound interest. यहाँ भन्न खोजेको के हो भने जस्तो 1 year को लागि हामीले कुनै सम अफ मनी को इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्यौं र त्यो इन्ट्रेस्टलाई हामीले प्रिन्सिपल सँग एड गर्दियौं. भनेको अर्थ जुन प्रिन्सिपल को इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गरेका थियौं त्यही प्रिन्सिपल सँग एड गर्यौं र नेक्स्ट इयर को लागि त्यसलाई हामीले न्यू प्रिन्सिपल बनाउँछौं र त्यो न्यू प्रिन्सिपल को पनि हामीले इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्छौं. त्यो इन्ट्रेस्ट नै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ. ओके, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इट. हामीले के भन्यौं त फर्स्टमा हामी के गर्छौं त कुनै प्रिन्सिपल को इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्छौं. ओके, त्यो इन्ट्रेस्ट त्यो प्रिन्सिपल को इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि then we will add that interest with the principal, and now new principal we got, and again we calculate the interest of new principal for next year. Okay, that is called compound interest. Okay, त्यसलाई हामी के भन्छौं त compound interest भन्छौं. Okay, it will be clear. यहाँ बुझ्ने compound interest मा के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट लाई प्रिन्सिपल सँग एड गरिन्छ र न्यू इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गरिन्छ. Okay, न्यू प्रिन्सिपल बाट again we find the interest. Okay, so this is compound interest. अब यसको त हामी फर्मुला नै ड्राइभ गरिरहेका छौं. So it will be clear to you है. अहिले हामीले फर्मुला ड्राइभ गर्दा नै थाहा भइसक्यो हामी के गर्छौं भनेर. Okay, so अब हामीले यहाँ फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर भनेर we are going to find the okay compound interest. A compound interest, compound amount that we are going to find here. Now it will be clear from there. Okay, so derivation of formula. Okay, derivation of formula for compound amount.
ओके कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला डिराइभ गरिरहेको छु है त डेरिभेसन अफ फर्मुला फर कम्पाउन्ड अमाउन्ट कम्पाउन्ड अमाउन्टको लागि हामीले फर्मुला डिराइभ गर्दैछौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले वी हेभ टु सपोज हियर ओके लेट हामी सपोज गरौँ लेट प्रिन्सिपल भनेको के छ त लेट प्रिन्सिपल इज इक्वल्स टु पी है फर्मुला डिराइभ गर्दैछौँ त्यही भएर प्रिन्सिपललाई पी लेख्यौँ प्रिन्सिपल इज पी रेट अफ इन्ट्रेस्ट ओके रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज R% भनेको यो जहिले पनि पर एनम हुन्छ है रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज पर एनम R% पर एनम र टाइम इन्टरभल we are going to suppose it is t time interval t okay ल अब हामीले फर फर्स्ट इयर हेरौँ है त फर्स्ट इयर को लागि हामीले के गर्दैछौँ त फर द फर्स्ट इयर नाउ फर द फर्स्ट इयर यो 1 इयर को लागि मात्रै हामीले क्याल्कुलेट गरिरहेका छौँ सो ओके बी अटेन्टिभ एन्ड लिसन केयरफुल्ली हामीले के फाइन्ड आउट गर्दैछौँ त फर द फर्स्ट इयर ल फर द फर्स्ट इयर को लागि हामीले इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्दैछौँ अब 1 इयर को लागि सेम सम सेम रेट ओके भयो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट एउटै हुन्छ है यो चाहिँ थाहा पाइराख्ने जहिले पनि 1 इयर को लागि मात्रै हो भने इन्टरभल अफ टाइम 1 इयर मात्रै छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बोथ आर सेम ओके एउटै सम अफ मनी र रेट भयो भने भन्न खोजे है ओके फर द फर्स्ट इयर हेरौँ फर द फर्स्ट इयर हाम्रो के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट इयर इन्ट्रेस्ट लेट्स सपोज हियर हामीले इन्ट्रेस्टलाई I1 सपोज गर्यौँ भने यु नो द्याट यो त 1 इयर को लागि त हामीले सिम्पली सिम्पल इन्ट्रेस्ट युज गर्दा भयो है त सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट हामीले इजिली इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ सो let's write here interest I1 is equals to what we can write here P into T into R upon 100 this formula you know okay यो फर्मुला थाहा छ है P into T into R upon 100 अब यो फर द फर्स्ट इयर भनेको 1 इयर को मात्रै कुरो छ 1 इयर को मात्रै है 1 इयर को कुरो भने क्यान वी राइट इन दिस वे P into 1 into R upon 100 क्यान वी राइट ओके किन भन्दा टाइम भनेको त 1 इयर मात्रै भयो नि त फर्स्ट इयर को लागि फर द फर्स्ट इयर टाइम भनेको 1 इयर मात्रै हो दैट्स व्हाई 1 into यहाँ मैले R upon 100 लेखेँ ओके देन क्यान वी राइट हियर PR% कहाँसम्म इज इट क्लियर अर नट के कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्ने ओके इन्ट्रेस्ट I1 is equals to P into T into R upon 100 यसमा P भइहाल्यो टाइम 1 इयर हो R by 100 भनेको R% हो इन्ट्रेस्ट वी फाउन्ड हियर I1 थाहा भयो इन्ट्रेस्ट थाहा भयो है त्यसो भए फर द फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट थाहा भयो अमाउन्ट यु नो अमाउन्ट को फर्मुला यु नो ओके लेट्स सपोज अमाउन्ट इज A1 अमाउन्ट A1 हो भने व्हाट वी क्यान राइट हियर अमाउन्ट A1 हो भने वी क्यान राइट हियर अमाउन्ट को फर्मुला भनेको त प्रिन्सिपल प्लस ओके प्रिन्सिपल प्लस I1 हो हियर प्रिन्सिपल प्लस I1 यु क्यान राइट हामीले प्रिन्सिपललाई इन्ट्रेस्टसँग सम गरिदियौँ भने विल गेट हियर अमाउन्ट ओके सो वी गट हियर अमाउन्ट हामीले के गर्यौँ त सिम्पली प्रिन्सिपललाई इन्ट्रेस्टसँग एड गर्यौँ वी गट हियर अमाउन्ट सो प्रिन्सिपल भनेको P इटसेल्फ P मात्रै भयो I1 भनेको PR% ओके यो भनेको PR% लेट्स टेक हियर P कमन यसमा P कमन लियौँ 1 plus R% ओके वी फाउन्ड हियर अमाउन्ट अब यहाँबाट कुरा के बुझ्नु छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को लागि फर्स्ट इयर को अमाउन्ट सेकेन्ड इयर को लागि प्रिन्सिपल हुन्छ रिमेम्बर दिस वान मेन थाहा पाउनुपर्ने कुरा यो छ है फर्स्ट इयरमा हामीले जुन अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्यौँ नि त्यो भनेको प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट जोडेर आएको हो अब यो प्रिन्सिपलसँग इन्ट्रेस्ट हामीले एड गरिसके पछाडि जुन अमाउन्ट आउँछ दैट विल बी प्रिन्सिपल फर द सेकेन्ड इयर ओके दैट विल बी प्रिन्सिपल फर द सेकेन्ड इयर क्लियर ओके यो कुरा बुझिसकियो भने अब फर द सेकेन्ड इयर को हेरौँ अब हामीले फर द फर्स्ट इयर को अमाउन्ट सेकेन्ड इयर को प्रिन्सिपल हुन्छ ओके इन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सो फर द सेकेन्ड इयर ओके फर द सेकेन्ड इयर अब सेकेन्ड इयर को लागि हेरौँ सेकेन्ड इयर को लागि हाम्रो प्रिन्सिपल के हुन्छ त लेट्स सपोज हियर ओके सेकेन्ड इयर को लागि ओके
प्रिन्सिपल भनेको सेकेन्ड इयरको प्रिन्सिपल P इज इक्वल्स टु अमाउन्ट अफ द फर्स्ट इयर A1 हुन्छ है अमाउन्ट अफ द फर्स्ट इयर दैट मीन्स P ब्रैकेट 1 plus R% हुन्छ this is the principal for the okay this is the principal for the second year को principal भनेको P bracket 1 plus R%. okay now let's find again interest अब यो principal त थाहा भइसक्यो now let's find the interest then okay ल यसलाई P1 सपोज गर्दा पनि हुन्छ है यो interest find out गरौँ second year को interest find out गरौँ है interest I2 is equals to अब सेकेन्ड इयर को लागि पनि 1 इयर को लागि मात्रै हो 1 इयर को त हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै युज गर्न मिल्छ ओके अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट के हुन्छ त 1 इयर को लागि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको फर्मुला एक्ज्याक्टली P 1 into T into R upon 100 नै हो ओके यही हो फर्मुला इन्ट्रेस्ट यहाँ चाहिँ अब P इन प्लेस अफ P वी हैव रिटन हियर P1 लेखा छौ P1 प्रिन्सिपल P1 ओके ल प्रिन्सिपल P1 को भ्यालु what you got here P bracket 1 plus R%. Okay, this is the value for P1. Ani into T भनेको के छ त 1. Okay, again into your R by 100 लाई again I am writing here R%. Okay, I am simply writing here R%. Okay, मैले यहाँ simply R% लेखे है. Be careful. R by 100 भनेको R%. P1 को value P plus P bracket 1 plus R%. ओके T भनेको 1 किन भन्दा सेकेन्ड इयर देखि थर्ड इयर को ड्युरेसन पनि के हुन्छ त 1 नै हुन्छ टाइम त्यही भएर टाइम इज 1 इयर सो लेट्स फाइन्ड यो के आउँछ यसबाट P ब्रैकेट 1 प्लस R% ओके अनदर इज आल्सो R% हियर दुईटा R% भयो 1 प्लस R% र R% दिस इज I2 ओके नाउ लेट्स फाइन्ड द अमाउन्ट अब सेकेन्ड इयर को अमाउन्ट अगेन वी क्यान फाइन्ड हियर amount okay we can find here amount A2 is equals to you know okay that is P1 plus I2 हुन्छ किन भन्दा प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको अमाउन्ट हुन्छ P1 भनेको P bracket 1 plus R% okay this is P1 and I2 means we have just found there I2 okay I2 we have just found there I2 भनेको चाहिँ P bracket 1 plus R% and R%. Okay. So now let's take the common here. यहाँ त हामीले common लिन मिलिहाल्छ. What we can take common? यसमा पनि P 1 plus R%, P 1 plus R%. Let's take common. P 1 plus R% is common and immediately bracket. What is remaining here? Nothing is remaining. Means 1 plus here what is remaining? R% is remaining. In this way, we have taken here P bracket 1 plus R% common. Okay, then what we got then? P bracket 1 plus R% square we got. Okay, this is the amount. Simply we found here one formula. अब हामीले generalize गर्न सक्छौं. P bracket 1 plus R upon 100 square. Okay, in this way, this is the amount for second year. भनेको अर्थ यो compound amount हुनुपर्छ. अब हामीले जति पनि क्याल्कुलेसन गर्यौं अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि directly we can use this formula. This gives the compound amount for the second year. Principal हामीले अब के गर्न मिल्छ? Okay, whatever is the given principle in the question, त्यही use गर्न मिल्छ. Rate पनि त्यही use गर्न मिल्छ. We can directly find the amount. Okay, this is the amount for the second year. अब यो अमाउन्ट फर द सेकेन्ड इयर थाहा भइसक्यो यहाँ सेकेन्ड हुँदाखेरि स्क्वायर आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो ओके सेकेन्ड इयर हो भने स्क्वायर आउँछ थर्ड इयर हो भने अब क्युब आउला फोर्थ इयर हो भने पावर 4 लाई पनि के गरिरा छौं त इन्ट्रेस्ट लाई पनि प्रिन्सिपल सँग एड गर्दै क्याल्कुलेट गरिरा छौं दैट्स व्हाई दैट इज कंपाउंड अमाउन्ट ओके त्यसैले त्यो के हो त कंपाउंड अमाउन्ट हो दैट इज ओके दैट इज कंपाउंड अमाउन्ट that is compound amount of second year okay compound amount of second year compound amount लाई हामीले CL ले डिनोट गर्छौं this is equals to P bracket 1 plus R upon 100 को स्क्वायर गर्दिने we got here
compound amount of second year. Okay, now similarly we can write. Okay, similarly हामीले के लेख्न मिल्छ त similarly. अब second year हुँदा square आउँछ भने similarly compound amount. Okay, compound amount of third year. Okay, compound amount of third year CA. Third year हो भने अब के हुन्छ त p bracket 1 plus r upon 100 power 3 हुन्छ. Okay, generalize गरिसक्यो. Second year हो भने square हुन्छ. Third year हो भने cube हुन्छ. Okay, अब suppose fourth year हो भने के हुन्छ होला? Compound amount of fourth year. Compound amount of fourth year. Okay, that is compound amount of fourth year CA is equals to p bracket 1 plus r upon 100 को power 4. तर अब हामीले फर्मुला जेनरलाइज गर्यौं हामीलाई चाहिएको टी इयर को फोर्थ इयर भनेको अब यहाँ चाहिँ compound amount of t years. Okay, compound amount of t years. T years हुँदाखेरि चाहिँ के फरक पर्ला त अब? What is the formula? Compound amount of t years है त. अब year भनेको यहाँ जस्तो थर्ड फोर्थ नभएर अब डाइरेक्टली t years छ. T years छ भने then p bracket 1 plus r upon 100 power t. Okay, now we have generalized here and found the formula for compound amount. Okay, यो चाहिँ हामीले compound amount यो if the interest is calculated annually है. Annually भनेको के हो? हामीले 1 year को रूपमा लियौं त यसमा. Okay, what we have taken here? यहाँ चाहिँ हामीले 1 year को रूपमा लिइरा छौं. 1 year भनेर के गर्यौं त? 1 year पछाडी हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्यौं र सेकेन्ड इयर को लागि फर्स्ट को इन्ट्रेस्ट लाई हामीले सम गर्यौं. देन वी फाउन्ड हियर compound amount of t years. Okay, compound amount त थाहा भइसक्यो. Now you know how to find the compound interest. Compound amount थाहा छ भने again you can find your compound interest find out गर्न गाह्रो छैन. Again compound interest. Okay, compound interest. Okay, यहाँ यता लेखौं है त. compound interest लाई हामीले CI ले डिनोट गर्छौं. Compound interest CI is equals to, you know that CA minus P त हो नि. हो, CA minus P compound amount minus principal. Simple amount को फर्मुला के हुन्छ? P plus I हुन्छ. Okay, interest find out गर्नु छ भने A minus P. Just write here CA भनेको त के हो? P bracket power T then minus P. Okay, simply compound interest को फर्मुला हामीले यहाँ now we are going to write here. Okay, CA minus P भनेको छ है. CA minus P भनेको CA को भ्यालु P bracket 1 plus R by 100 power T. यहाँ पनि P bracket 1 plus R by 100 power T minus P. Now let's take the P common. This is equals to take P common. Then 1 plus R upon 100. 1 plus R upon 100 power T minus 1. Okay, therefore what we found here? Therefore CI भनेको के हुँदो रहेछ? P bracket 1 plus R upon 100 power T minus 1. Okay, so in this way we calculated here the formula or derived the formula for CI also. CI को लागि पनि formula हामीले find out गरिसक्यौं. These are the very basic formula for the compound interest. Okay, यो दुईटा फर्मुलाहरु CA र CI को फर्मुला जुन हामीले लेखिरा छौं. Later on again we are going to write this formula. किन भन्दा अब हामीले directly we are going to write the formula. हामीसँग धेरै फर्मुलाहरु छन् that we are going to write. Some important formulae. Okay, some important formulae in compound interest. Okay, the formula we need to know in compound interest. हामीले compound interest मा जान्नुपर्ने फर्मुलाहरु छ. Okay, जुन अर्डर मा लेखिरा हुन्छु मैले त्यही अर्डर मा चाहिँ फर्मुलाहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ थाहा भइराख्ने है. फर्स्ट मा लेखेको फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट, सेकेन्ड मा त्यसरी नै. Okay, I am going to start with the important formulae. Okay, first one
हामीले अघि भर्खरै डिराइभ गरेको फर्मुलाहरु के हो त इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड ओके इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड इयरली भनेर क्वेशनमा आउन सक्छ इयरली या त्यसलाई के भन्न सक्छ अर एनुअली यो दुईटा यसको ल्याङ्ग्वेज यसको चाहिँ हाम्रो ओड दुईटा हुन्छ इयरली अर एनुअली इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड इयरली अर एनुअली जुन हामीले अघि फर्मुला डिराइभ गरेका छौं त्यही फर्मुला हो ओके इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड इयरली अर एनुअली मा हाम्रो फर्स्ट अफ अल लेट्स राइट हियर कम्पाउन्ड अमाउन्ट हामीले यहाँ compound amount लेख्दै छौं same thing we are writing here CA is equals to P bracket 1 plus R by 100 power T okay this formula we have just derived हामीले derive गरिसकेका छौं compound amount यो yearly कै formula हो है interest compounded yearly or annually and compound interest also you know compound interest okay compound interest that is CI CI is equals to what is the difference there will be P bracket 1 plus R upon 100 okay then power T minus 1 will be there okay more thing minus 1 हुन्छ है अब जहिले पनि सम्झिराख्ने इन्ट्रेस्ट लेखिरा छौं भने त्यहाँ पक्कै -1 हुन्छ इन्ट्रेस्ट लेखिरा छौं भने there will be -1 बाहेकको के हुन्छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट हुन्छ है ओके अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो त हाम्रो यसको पनि हामीसँग कन्डिसनहरु छ इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड इयरली अर एनुअली को आई नम्बरमा लेखौं कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट बीइङ डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट इयर्स है त डिफरेन्ट इयर को लागि रेट अफ इन्ट्रेस्ट के हुन सक्छ डिफरेन्ट हुन सक्छ है त अब त्यही कन्डिसन वी आर गोइङ टु राइट हियर when the interest is compounded when the interest is compounded annually या yearly एउटै कुरा हो है annually or yearly है when the interest is compounded annually but the rate of interest being different okay being different for different years okay for different years अब चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिफरेन्ट छ डिफरेन्ट इयर को लागि रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिफरेन्ट छ त्यो बेलामा फर्मुला थोरै मोडिफाई हुन्छ है when the interest is compounded annually but the rate of interest being different for different years ल सपोज गरौँ let R1% भनेको let R1% is the rate for first year okay is the rate for first year R1 is the rate for first year okay R2 is the rate for second year okay R2 is the rate for second year the R3% is the rate for third year and so on अझै बढी पनि हुन सक्छ R3 R4 R5 जति पनि हुन सक्छ है हामीलाई जति छ त्यही अनुसार we can write the formula here okay so यहाँ चाहिँ हामीले थर्ड इयर सम्मको लागि लेख्यौं थर्ड इयर सम्मको लेख्दाखेरि compound amount यसरी लेखे यहाँ स्पेस पुग्दैन भनेर मैले यसरी लेखिरहेको छु compound amount that is CA is equals to P bracket 1 plus R1 by 100 okay 1 plus R1 by 100 यो भनेको 1 इयर को लागि अमाउन्ट हो थाहा छ नि है 1 इयर को लागि अमाउन्ट हो त्यो सेकेन्ड इयर को लागि के हुन्छ यहाँ हेर्नु प्रिन्सिपल भन्छ त्यही भएर R2 by 100 okay 1 plus R3 by 100 in this way okay अब यो बेलामा चाहिँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको P bracket 1 plus R1 by 100 bracket 1 plus R2 by 100 and then 1 plus R3 by 100 यसरी हुन्छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट किन भन्दा रेट डिफरेन्ट छ डिफरेन्ट इयर को रेट डिफरेन्ट छ त्यही भएर यसै R1 R2 R3 भनेर हामीले इन्ट्रेस्टहरु हामीलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिफरेन्ट हुन्छ त्यही भएर यसरी फर्मुला लेख्नु पर्यो अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ओके सो लेट्स राइट हियर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको CI इज इक्वल्स टु अब यसमा हामीले -1 एउटा एक्स्ट्रा -1 लेख्दियौं भने देन दैट विल बी द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट P लेखौं यसमा 1 प्लस R1 upon 100 okay let's
राइट हियर p यहाँ हामीलाई 1 पनि -1 लेख्नु पर्ने हुनाले यसरी लेखे है त 1 + r2/100 ओके r2 हो अनि 1 + r3/100 r3/100 ओके देन -1 पनि भयो भने देन दैट इज compound interest ओके त्यही कुरामा हाम्रो -1 पनि भयो भने देन दैट विल बी compound interest this is the formula for rate being different for different years different years को rate different भयो भने formula slightly यसरी modify हुन्छ okay so you have to memorize this one also अब यसैको हाम्रो अर्को केस पनि छ यसमा सेकेन्ड वान ओके अब कहिलेकाहीँ हामीलाई टाइम लाई t years र month मा दिएको हुन सक्छ so when the interest is compounded annually when the interest is compounded okay when the interest is compounded annually okay when the interest is compounded annually but the time is given हामीलाई टाइम कसरी गिवन हुन सक्छ but the time is given in t years and m months भनेर यसरी दिएको हुन सक्छ है इयर मा पनि दिया हुन सक्छ र केही मन्थ पनि भने हुन सक्छ हो त्यस्तो बेलामा हामीले एक्युरेट आन्सर फाइन्ड आउट गर्नु छ एक्युरेट CA भनेपछि अब बुझिन्छ है कम्पाउन्ड अमाउन्ट को फर्मुला एक्ज्याक्ट कम्पाउन्ड अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नु छ भने you have to write here p bracket 1 plus r/100 power t फेरि bracket 1 plus mr/1200 okay this one more thing you have to add there है यहाँ चाहिँ हामीले 1 plus mr/100 पनि 1200 पनि लेख्नु पर्यो है त p bracket 1 plus r/100 power t bracket 1 plus mr/1200 अब यसमा इन्ट्रेस्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त सिम्पली p then लास्ट ब्रैकेट 1 plus r/100 power t okay then 1 plus mr/1200 then -1 okay simply हामीले -1 पनि लेख्दियौ भने then that will be the formula for compound interest here यो चाहिँ i नम्बरमा पावर हुँदैन है i नम्बरमा किन पावर हुँदैन भने थाहा पाइराख्ने जस्तो यो p ब्रैकेट 1 plus r1/100 छ आखिर यो 1 इयर को हो नि त यो 1 हो डिटरमाइन गरिहाल्छ है यो भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो कि हैन 1 इयर को कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो कि हैन हेर्ने यो यति मात्रै भनेको 1 इयर को कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो अब यो अरुको लागि प्रिन्सिपल बन्छ फेरि प्रिन्सिपल बनिसकेपछि अब सेकेन्ड इयर को यहाँ सेकेन्ड इयर को पनि इन्क्लुड भयो भने अब यो थर्ड इयर को लागि प्रिन्सिपल बनिहाल्छ र थर्ड इयर को कम्पाउन्ड अमाउन्ट यसरी क्याल्कुलेट हुँदै जान्छ है त्यसैले यहाँ चाहिँ r1 r2 r3 मा हाम्रो पावर हुँदैन यहाँ टाइम राख्नु पर्दैन किन भन्दा यो 1 इयर 2 इयर अनि 3 इयर भनेर यसरी थर्ड इयर सम्मको टाइम आफै के हुन्छ यो r1 r2 r3 ले हामीलाई डिटरमाइन गरिहाल्छ त्यही भएर हामीले त्यहाँ पावर लेख्नु पर्दैन ओके ल अब यहाँसम्म बुझियो भने यो सबै फर्मुलाहरु मैले एनुअली को लागि लेखेको है एनुअली भनेको इयरली को मिनिङ के हो भने हामीले कुनै गर्यौं सम डिपोजिट गर्यौं अब त्यसको 1 वर्ष पछाडी मात्रै त्यसको के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ र नेक्स्ट इयर को लागि प्रिन्सिपल बनाइन्छ त्यो भनेको कम्पाउन्डेड इयरली भनेर बुझ्नु पर्छ अब हामी सेमी एनुअली हेरौं सेमी एनुअली भनेको अब 6 मन्थ मा क्याल्कुलेट हुन्छ के अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ 6 मन्थ मा क्याल्कुलेट हुन्छ र अर्को 6 मन्थ को लागि चाहिँ न्यू प्रिन्सिपल बनाइन्छ भने त्यो भनेको सेमी एनुअली और हाफ इयरली हुन्छ जस्तो अब हामीलाई क्वार्टरली भन्यो भने अब 3 मन्थ मा क्याल्कुलेट गर्ने अर्को 3 मन्थ को लागि न्यू प्रिन्सिपल बनाउने त्यो क्वार्टरली हुन्छ मन्थली भनेको चाहिँ एक महिनामा के गर्दिने इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने र अर्को न्यू मन्थ को लागि न्यू प्रिन्सिपल बनाउने दैट इज मन्थली हुन्छ डेली भन्यो भने के हुन्छ डेली भन्यो भने आजको साँझसम्ममा के गर्ने इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने अर्को दिनको लागि न्यू प्रिन्सिपल बनाउने ओके त्यो डेली हुन्छ हो यसरी बुझ्नु पर्यो कम्पाउन्डेड भर्खर इयरली छ अब त्यसो गर्दाखेरि के फरक पर्छ त बुझ्नु पर्यो है इयरली हुँदा 1 इयर हुन्छ अब 6 मन्थ हुँदा टाइम 2 टाइम्स हुन्छ बुझिराख्ने किन हुन्छ भने इयरली भनेको 1 भयो भने
1 इयरमा त दुईटा 6 मन्थ हुन्छन्, त्यही भएर टाइम टी को भ्यालु 2t हुन्छ। रेट भनेको जहिले पनि पर एनम हुन्छ, त्यही भएर हामीले त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, r/2। यदि हाफ इयरली क्याल्कुलेट गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ, टाइमलाई 2t बनाउनु पर्छ, टाइमलाई 2t बनाउँछौं र रेटलाई हाफ गर्दिन्छौं। पुरो बुझिसक्यो होला, किन भन्दा हाफ इयरली क्याल्कुलेट गर्दैछौं अब। सो यही कुरालाई मैले अब 2 नम्बरको फर्मुला लेख्दैछु है। 2 नम्बरको फर्मुला इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड अब चाहिँ हाफ इयरली, ओके, हाफ इयरली और सेमी एनुअली 2 नम्बरको फर्मुला हाफ इयरली और सेमी एनुअली। यो बेलामा के फरक हुन्छ, यो 1 इयरमा दुईवटा 6 मन्थ हुन्छ, त्यही भएर 2t राख्नु पर्यो। अब रेट त जहिले पनि पर एनम हुन्छ, पर एनम छ भने 6 मन्थको रेट कति हुन्छ त, r/2 गर्नु पर्यो, यहाँ 200 हुन्छ। ओके, यसरी बुझ्ने फर्मुला। अब हामीलाई एउटा मात्रै फर्मुला याद गर्यो भने पनि अब हामीलाई के हुन्छ, अरु फर्मुला वी क्यान राइट सिम्पली, त्यसैको बेसिसमा लेख्न सकिहाल्छौँ। अब त्यसै गरी यहाँ हेरौँ, अब यहाँ पनि के हुन्छ, अपन 200 हुन्छ, पावरमा के हुन्छ, पावरमा 2t हुन्छ। किन भइरहेछ, सेमी एनुअलीमा 2t, टाइम 2 टाइम इन्क्रिज हुन्छ, रेट हाफ हुन्छ, त्यही भएर यस्तो हुन्छ। टाइम चाहिँ 2 टाइम इन्क्रिज हुन्छ, रेट चाहिँ हाफ हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसरी लेख्नुपर्छ फर्मुला। इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड हाफ इयरली और सेमी एनुअलीमा के गर्यौं त, 6 मन्थमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने, 1 इयरमा दुईटा 6 मन्थ हुन्छ, 2 टाइम्स रेट पर एनम हुन्छ, त्यसलाई हाफ गर्यौं भने अपन 200। ओके, अब हामीले अब अरु कुरा सिम्पली लेख्न सकिन्छ है त। हेरौँ त, इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेटेड अब क्वार्टरली भनौँ न, क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड क्वार्टरली। ओके, इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड क्वार्टरली। ल, इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड क्वार्टरली भयो भने के हुन्छ भन्दा, अब 1 इयरमा कतिवटा क्वार्टर मन्थ कति डिभाइड गर्न सकिन्छ हामीले, क्वार्टर भनेको 4 पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्छौं नि हो। 3 मन्थको एउटा क्वार्टर हुन्छ, 3 मन्थको एउटा क्वार्टर हुन्छ, त्यही भएर त्यस्तो 3 मन्थ 1 इयरमा कतिवटा हुन्छन्, 4 वटा हुन्छन्। ओके, त्यही भएर 4 टाइम्स गर्नु पर्यो। सो कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज इक्वल्स टु p ब्रैकेट 1 प्लस r बाई यहाँ 400 पावरमा 40। ओके, अनि इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो भने p ब्रैकेट 1 प्लस r अपन 400 माइनस 1, यहाँ चाहिँ पावर 40 नै गर्नु पर्यो है, माइनस 1 भयो भने यसरी के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड क्वार्टरली। ल, अब इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड क्वार्टरली भयो, अब मन्थली भयो भने के गर्ने। ओके, जस्ट दुईटा कुरा लेख्छु, अब नाउ इट विल बी फिनिश है। ल, अब मैले यहाँनिर 4 नम्बरमा लेखेँ है त। 4 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड अब चाहिँ मन्थली। ओके, यो हाफ इयरली थियो, यसलाई मैले अब मन्थलीमा चेन्ज गरेँ भने के डिफरेन्स हुन्छ त, मन्थलीमा भयो भने। ओके, इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड मन्थली हुँदा के हुन्छ, टाइम अब 1 इयरमा कति मन्थ हुन्छ, 1 इयरमा कति मन्थ, दैट यु शुड नो है। 1 इयरमा कति मन्थ हुन्छ, 12 हुन्छ, त्यही भएर यहाँ 12t, टाइम 12t हुन्छ, अनि डिवाइडेड बाइ r लाई 12 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, अपन 1200। ओके, यो पनि के हुन्छ, अपन 1200, टाइम कति हुन्छ, 12t हुन्छ। ल, यहाँसम्म क्लियर भइसक्यो होला। ओके, सिम्पली 12 मन्थ हुन्छ, टाइमलाई हामीले 12 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, किन भन्दा 1 इयर भनेको 12 मन्थ हुन्छ है, टाइम चाहिँ 12t हुन्छ, अनि रेट भनेको 12 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, त्यही भएर r अपन 1200। त्यसै गरी 5 नम्बरमा हेरौँ, 5 मा इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सपोज डेली भइदियो भने के हुन्छ, डेली। ओके, जनरल फर्मेट बुझिहाल्ने, सब फर्मुला थाहा हुन्छ। इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड डेली भन्यो भने अब 1 इयरमा कति डेज हुन्छ, डेलीको कुरा भयो, कति डेज हुन्छ 1 इयरमा, दैट यु शुड नो। ओके, कति डेज हुन्छ त, 365 डेज, 365t, यहाँ कति हुन्छ 365, अनि दुईटा 0 लेख्नु पर्यो यसरी, 365t। ओके, देन यहाँ चाहिँ 365 0 0। ओके,
So in this way we have completed your important formula है हामीलाई चाहिने compound interest मा एकदमै important formula we have completed यसको पनि हामीलाई 2 नम्बर सम्म धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है हामीले धेरै युज गर्नुपर्ने भनेको 2 नम्बर सम्मको फर्मुला हो त्यसपछाडीको 3 4 5 भनेको जस्ट नो है थाहा पाइराख्ने फर्मुलाहरु भयो एक्स्ट्रा क्वेशन सल्भ गर्नको लागि हो 3 4 5 चाहिँ 2 नम्बर सम्मको लागि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके है MR by 1200 किन लेखियो भन्दा त्यहाँ चाहिँ हामीलाई मन्थ पनि छ टी इयर्स त छदै छ त्यो बाहेक केही मन्थ छ जस्तो हाम्रो के हुन सक्छ भने सपोज हामीलाई 1 इयर 3 मन्थ भन्ने आयो रे 1 इयर 3 मन्थ भयो भने हामीले यो ठाउँमा चाहिँ के लेख्छौं त यो m को भ्यालु 3 लेख्छौं त्यो मन्थ को लागि क्याल्कुलेट गर्नको लागि r भनेको त रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो अनि अब 1 इयर मा त मन्थ त 12 हुन्छ हो कि हैन 1 इयर मा मन्थ भनेको त 12 हुन्छ त्यही भएर r अपन 100 भनेको त बुझिएकै छ त्यो त रेट को कुरा भइहाल्यो अपन 12 हुनाले मन्थ को पनि त्यसले क्याल्कुलेट गर्दिन्छ ओके यो डाइरेक्ट फर्मुलाहरु हो हामीले अब यो फर्मुलामा सिम्पली हामीलाई क्वेशनमा गिवन p t r m को भ्यालु राख्यो भने विल डाइरेक्टली गेट द आन्सर है त्यही भएर मैले फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि दैट इज द कन्सेप्ट यु नीड टु नो द कन्सेप्ट अब हामीले त्यो कन्सेप्ट थाहा छ भने इट्स बेटर ओके दैट्स गुड अब थाहा भएन भने पनि फर्मुला एटलिस्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो ओके फर्मुला थाहा भयो भने देन वी क्यान डु एनी क्वेशन ओके सो in this way we have completed okay